oxidation states of the group 16 elements. Oxidation states. So oxidation states la pona class la paathom oxygen vandu it shows negative oxidation state and positive oxidation states in two compounds, namely O2F2 and OF2 again paathom. So if you look at the positive oxidation states in the group 16 element OSATE pola, if you look at them, say for example if oxygen எடுத்துட்டேனா atomic number 8, so அதோட electronic configuration பார்த்தோம்னா 1s2 2s2 2p4 வரும். Now if you draw the electron box போட்டோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். 2p4 ல வந்து you will have 1 2 3 4, so you will have 4 electrons in இருக்கும். Now these two unpaired electrons in the valence shell will contribute to the valency of the atom. இப்போ 2p க்கு அப்புறமா you will have 3s orbital இருக்கும். 3s orbital will be empty. So the 3s orbital வந்து the electron can be allowed to jump. இங்க இது jump பண்றதுக்கு பண்ண சொல்லலாம், but to jump an electron from here to here it requires very high energy. High energy is required because 3s orbital will have more energy. Therefore it is very difficult to push the electron to the 3s orbital. Therefore இதோட higher oxidation state வந்து வராது. So maximum வந்து valency வந்து 2 வரதுக்கு காரணம் the electrons cannot be pushed to the higher oxidation state. அதே மாதிரி சல்ஃபருக்கு பார்த்தனா என்ன வரும், 3s2 3p4 வரும், 3s 3p வரும் இதுல. So 3s 3p வந்து அப்புறம் 3d வரும் உனக்கு. 3d is also there, empty orbitals இருக்கும் அதுல. But so d orbital will have lesser energy. Therefore this electrons can be shifted to the higher oxidation state. So ரெண்டு unpaired electron இருக்கிறதுனால it can account for +2 oxidation state. இதுக்கும் வந்து +2 oxidation state வரும். And அதே மாதிரி OSATEPO அதில் போட்டோம்னா polonium of course we don't include. இதுக்கு வந்து செலீனியம்க்கு என்ன வரும், 4s 4p வரும், 4s 4p வரும். ஸோ கீழே போக போக வந்து நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் வேறு ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கிறதுனால ஸோ இதில் வந்து we can சல்ஃபரில் பார்த்தோன்னா suppose if we excite this electron to the next higher oxidation state போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. If you bring it to this oxidation state, then you will have like this. 2p ல வந்து 1 2 3 வந்துரும். Then you will have 3d ல வந்து you will have like this. So இப்படி வந்ததுன்னு சொன்னா here you will have 4 electrons இருக்கு. So it can go to +4 oxidation state க்கு இந்த மாதிரி வந்துரும். Sulfur வந்து it can go to higher oxidation state to +4 like this. It can push the electron because the energy required to the energy will be less. Energy required will be less. Less energy is required to shift to this. Therefore it can go to d orbital கோனுக்கு போய்டும். ஸோ அப்போ அதனால +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஈஸியாக வந்துடும். இதை நான் உனக்கு முன்னாலேயே வந்து இனர்ட் பேர் எஃபெக்ட்ன்ற டைட்டிலில் உனக்கு இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். +2 +4 வந்து ஏன் வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்குது LOS HOS அப்படின்னு. ஸோ அதே மாதிரி இப்போது இதுலேயே எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி தான் வரும். Now if you want to shift it to next oxidation state 1 2 3 4 போட்டுக்கணும். இப்போ இதுலேயே வந்து then the higher oxidation state, இன்னும் higher oxidation state கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் you can also push one more electron. You can push one more electron from the 2s2 all these d1 2 3 4. So இப்போ இந்த sல இருக்கிற ஆர்பிட்டலையும் வந்து you can shift it to d orbital. So அப்போ என்ன ஆகிடும், இந்த எலக்ட்ரானும் போச்சுன்னு சொன்னால் you will have like this. So ஏற்கனவே இங்கே ஒன்று இங்கே வராது, இது வந்து it will come here. ஏன்னா இங்கே ஏற்கனவே எலக்ட்ரான் வந்துருக்கு இல்லையா. So you will have an electron here. So therefore you will have electron here. So now here you can have a +6 oxidation state கொண்டு போகிறோம். So +6 oxidation. So all these are positive oxidation state for all the elements. OSATEPO எல்லாத்துக்குமே இது வந்து வரும். This is due to inert pair effect.
due to inert pair effect. So இது உனக்கு டவுட்டாக இருந்து புரியல மறந்து போச்சுன்னா go and watch my video again. So where I have explained about the inert pair effect, அதில் நீ பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம். So and compound in the highest oxidation stateல பார்த்தீங்கன்னா +6 oxidation stateல இருக்கிற compounds எல்லாம் என்ன காட்டும், since they are in the highest oxidation state they will behave like a, they cannot lose any more electrons, they can only gain electrons. Therefore that is they can undergo only rig, that is reduction is gaining electrons தான் பண்ண முடியும். Therefore they will act as oxidizing agent. They will act as, that is group 16 element with a +6 oxidation state, positive oxidation state will act as a oxidizing agent. But those which are in +4 oxidation state, they can undergo both oxidation and reduction. ஏன்னா நடுவில் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நான் ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டோட வேல்யூ வந்து ஹையஸ்டாகவும் இல்லாமல் லோயஸ்டாகவும் இல்லாமல் நடுவில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெண்டுமாவும் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் போத் OA அண்ட் RA. ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கான்செப்ட் பேஸ்டு கொஷினில் வந்து யூ வில் கெட், ஏதாவது காம்பவுண்டு கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க, கான்செப்ட் கொஷினில் இது கேட்பாங்க. என்ன, SO3 will act as a oxidizing agent, whereas SO2 can act as both OA and RA. Both OA and RA. Why அப்படின்னு கேட்பாங்க. Why this can act as like this. ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எது கேட்டாலும் நீ உடனே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை போட்டுட்டு அந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ஹையஸ்ட்டில் இருக்கா இல்லை லோயஸ்ட்டில் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போடணும் அந்த இடத்துல. ஸோ and if you want to check whether the electrons, the compounds வந்து அயனிக்கா இருக்கா இல்லை கோவலண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கு I have told you, I have given you the shortcut sometime before. Those who have attended my previous class will know. That's given by sigma is equal to Q by A, where sigma is the polarizability, where Q is the charge on the atom, charge on the atom. A will be the atomic size, atomic volume or atomic size or atomic volume, and sigma will be the polarizable character. Sigma will be the polarizable character. Greater the polarizable character, greater the sigma value. Greater the sigma value means greater the covalent character. Greater the covalent character for any compound. Okay, so you should remember like this. Say for example, if you take lithium chloride, sodium chloride, magnesium and say potassium chloride எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. Potassium chloride எடுத்துக்கிறேன்னா, if you apply this sigma is equal to Q by A, then all of them will have +1 charge. +1 charge இருக்கும். Size of the atom பார்த்தோன்னா லித்தியம் சின்னதாக இருக்கும், சோடியம் பெருசாக இருக்கும், பொட்டாசியம் இன்னும் பெருசாக இருக்கும். ஸோ சிக்மா வேல்யூன்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதோட சிக்மா வேல்யூ வில் பி வெரி ஹை. இன்க்ரீஸ்டு சிக்மா வேல்யூ இருக்கும். ஸோ இன்க்ரீஸ்டு சிக்மா வேல்யூ இருக்கிறதுனால இன்க்ரீஸ்டு கோவலன்ட் கேரக்டர் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா சிக்மா வேல்யூ இதோட கம்மியாக இருக்கும். therefore covalent character decreases down. Covalent character decreases, or you can say ionic character increases. Ionic character increases down the group. Ionic character increases down the group. So this is how you have to, எந்த காம்பவுண்ட் வந்து உனக்கு கோவலண்ட்டாக இருக்குமா இல்லை அயனிக்காக இருக்குமான்னு கேட்டாங்கன்னா you have to trends in chemical reactivity. பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ட்ரெண்ட்ஸ் இன் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டியில் எழுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரெண்ட்ஸ் இன் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டினா என்ன, யூ ஹேவ் டு சி ஃபார் ஹைட்ரைட்ஸ், ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் ஹேலைட்ஸ்ன்னு பார்ப்போம். ஸோ வி வில் சி ஒன் பை ஒன் ஈச். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரைட்ஸ். ஹைட்ரைட்ஸ்னால் என்ன, ஓசே டேப்போ. ஹைட்ரைட்ஸ்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து வேலன்சி 2 எல்லாத்துக்கும். ஸோ திஸ் வில் பி த ஹைட்ரைட்ஸ். ஓகே, ஸோ ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம், இல்லை எல்லாத்தோட ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்றத பார்த்தோம்னா யூ கேன் சி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோ. இஃப் யூ லுக் அட் த ஸ்ட்ரக்சர், ஆக்சிஜன் வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டரில் லாஸ்ட் இயரில் படிச்சிருப்போம். இட் வில் ஹேவ் 2 lone pairs. ஆக்சிஜன் வில் ஹேவ் 2 lone pairs இருக்கும். ஸோ 2 lone pairs இருந்ததுன்னு சொன்னால் இட் வில் ஹேவ் தேர் வில் பி அ lone pair repulsion இந்த இடத்துல இருக்கும். lone pair repulsion இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல lone pair bond pair repulsion இருக்கும்.
அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் த டெட்ராஹீட்ரல் ஆங்கிள் 109 டிகிரிலேருந்து திஸ் வில் பிகம் 104 டிகிரி இருக்கும். ஸோ இது நீ வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டரில் லாஸ்ட் இயரில் படிச்சிருப்பேன். அமோனியா மாலிக்யூல், வாட்டர் மாலிக்யூல்லாம் இதே மாதிரி வந்து குறையும் அந்த இடத்துல. பட் வென் வி கோ டவுன் த குரூப், இப்போ அடுத்தது சல்ஃபரில் பார்த்தேன்னா சல்ஃபர்லையும் இதே மாதிரி வந்து உனக்கு இப்படி வரும். உனக்கு யூ வில் ஹேவ் 2 lone pairs like this. சல்ஃபரோட அட்டாமிக் சைஸ் வந்து பெருசாகிடுறதுனால, சல்ஃபரோட அட்டாமிக் சைஸ் பெருசாகிடுறதுனால அந்த எலக்ட்ரான், இந்த 2 பாண்ட் பேர்ஸ் வந்து தே வில் பி வெரி ஃபார் அப்பார்ட். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கும். சல்ஃபரோட ஆட்டம் வந்து இட் வில் பி பிக் லைக் திஸ். சல்ஃபர் ஆட்டம் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆக்சிஜனோட கம்பேர் பண்ணும்போது sulfur atom will be big. Therefore, the lone pairs will be far away from the center. Far away from the center இருக்கிறதுனால the bond pair they will be pushed away from the center. So in the repulsion, in the lone pair repulsion இங்க வர்றதுனால this lone pair repulsion வந்து இந்த இது வந்து இன்னும் நல்லா இதை புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். இந்த இடத்துல நல்லா புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே இந்த 2 பாண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க வந்துடும் இந்த இடத்துல. So this bond pair will come very close together. The bond pair repulsion வந்து குறைஞ்சு போயிடும். There is a decrease in the bond pair repulsion, and therefore bond pair repulsion வந்து கீழே போக போக குறைஞ்சிட்டே வரும். They will be pushed together. Therefore bond angle பார்த்தோம்னா, if you look at the bond angle, so bond angle வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். It will decrease down the group. Bond angle will decrease down the group. So இதோட ஆங்கிள்லாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து டிராகோஸ் ரூல்னு ஒரு ரூல் இருக்குது. அது உனக்கு ஆக்சுவலாக உங்கள் NCERT சிலபஸில் கிடையாது. நீ வேணால் அப்புறமா கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோ. அதை ரொம்ப கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரியில் இஃப் யூ ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் யூ கேன் நோ திஸ் ரூல். பிகாஸ் இந்த பி பிளாக்கில் வரக்கூடிய எலமெண்ட்ஸுடைய பாண்ட் ஆங்கிள்லாம் வந்து நம்ம ஹைபிரிடைசேஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். Because அது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ். அது as explained by this Dragos rule named after that scientist. எப்படி அதோட ஆங்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்றது கொடுப்பாங்க. Anyway, that is not the part of your NCERT syllabus. You can just know that. ஸோ இப்போ இதோட ஆங்கிள்லாம் பார்த்தோன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி 90 டிகிரியில் வந்துடும். உனக்கு இது எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்லி 90 டிகிரியில் வந்துடும். அதாவது H2S, H2SC, H2TE, H2PO ஓட ஆங்கிள்லாம் பார்த்தோன்னா அரவுண்ட் 90 டிகிரியில் வந்துடும். So the bond angle decreases down the group due to increase in the size of the central atom, and consequently the repulsion bond pair repulsion வந்து so hydrides உடைய bond angle இது. அடுத்தது வந்து volatility of இது எல்லாமே வந்து ட்ரெண்ட் தான் கேட்பாங்க. உனக்கு எல்லாமே ட்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேரக்டர் தான் கேட்பாங்க. ஸோ வாலட்டிலிட்டினா என்ன இருக்கும்? Volatility will be based on melting point and boiling point. So any compound with low melting point will be highly volatile in nature. So boiling point க்கு நான் முன்னாலும் ஒரு கிளாஸில் உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். If you remember, what are the conditions for volatility you should look for? ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறமா இன்ட்ராமாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் பார்க்கணும். வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸஸ், இது மாதிரி 2-3 பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன். if you have noted down. So இங்கே வாலட்டிலிட்டியில் பார்த்தோம்னா water will be forming hydrogen bonding. So volatility na enna? When the interaction between the two molecules like this, if this interaction is very strong, in the if this is strong, then you need more energy to break. Need more energy to break. எந்த கான்செப்ட் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, நீ எந்த காம்பவுண்டினுடைய வாலட்டிலிட்டி செக் பண்ணாலும் சரி, பி பிளாக்லேயோ இல்லை டி பிளாக்லேயோ வந்து ஈவன் இன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஆல்சோ, whenever you want to check the volatility, boiling point, melting point, solubility, இது எல்லாத்துக்குமே இந்த கான்செப்ட் அப்ளை ஆகும். If this is strong, you need more energy to break. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That means more boiling point வந்துடும். Therefore less volatile வந்துடும். More boiling point or less volatile. So as you go down the group என்ன ஆகும்? The மற்ற எலிமெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் கேரக்டர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால they may not be able to form
hydrogen bonding, that is intermolecular hydrogen bonding உனக்கு இதில் வராது. Say for example, if you look at the H2S interaction between H2S, 2 molecules of H2S, 2 molecules of OSA-TAPO, இதோட interactions எல்லாம் பார்த்தோன்னா, if you look at the interaction between these two, இந்த interactionலாம் வந்து all these interactions will be, they will be just van der Waals forces வரும். So இந்த van der Waals forces வந்து size பெருசாகிறதுனால, as you go down the group, van der Waals forces increased van der Waals force down the group, increased van der Waals forces down the group due to increase in size of the atom. So atomic size பெருசாகிறதுனால van der Waals force of attraction பெருசாகும். உங்களுக்கு van der Waals force பெருசாகிறதுனால என்ன ஆகும்? So van der Waals force, it's the weakest force, but the amount of force operating will be higher. Therefore boiling point, அதோட volatility அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ட்ராக்ஷன் வந்து உனக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ அது குறைஞ்சிட்டே வரும். ஸோ ட்ரெண்ட் அப்போ எப்படி இருக்கும் உனக்கு? ட்ரெண்ட் ஃபார் தி வாலட்டிலிட்டி பார்த்தோன்னா, இதோட வாலட்டிலிட்டி வந்து, அதாவது ஓவரால் வாலட்டிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தேன்னு சொன்னா, எது வந்து மோர் தி பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். வாட்டருக்கு மட்டும் இது ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதை தனியாக நோட் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் செப்பரேட் திங். தட் இஸ் இதில் ஹைட்ரேட்டில் ஒரு கொஷின் என்ன வரும்? ஒய் H2O has got higher boiling point when compared to the other elements in the group 16 கேட்பாங்க. பட் நான் இதை சொன்ன மாதிரி மற்ற எலமெண்ட்டுக்கு வந்து as we go down the group, the size of the atom increases regularly from oxygen to tellurium. OSA-TAPO போல் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். van der Waals force of attraction இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் because of the size, and boiling point வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். So and you should also remember, I told you, P blockல வந்து whenever you எந்த ட்ரெண்டாக இருந்தாலும் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட பாய்லிங் பாயிண்ட் எடுத்துட்டேன்னு சொன்னேன்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் தி பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன், இது வந்து ஹையாக இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஹியர், இட் வில் பி வெரி ஹை and then it will decrease. H2S எல்லாம் பார்த்தோன்னா, H2O is a liquid. Remember, H2O is a liquid, whereas H2S is a gas. Rotten egg smell அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதில் வரும். லேபரட்டரியில் போனீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணுவீங்க. கிப்ஸ் அப்பேரட்டஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த கிப்ஸ் அப்பேரட்டஸில் இதை வச்சு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க லேபில். சம் ஆஃப் தி சால்ட் அனாலிசிஸில் வந்து நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு அதிகமாக இருக்கும், சல்ஃபருக்கு கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஸ்லோலி இட் வில் இன்க்ரீஸ். OSA-TAPO இது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும். ஸோ இந்த ரீஜனுக்கு ரீசன் என்ன? வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ்? இட் இஸ் டியூ டு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வரும். இந்த இடத்துல என்ன வரும்? van der Waals ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இப்படி உனக்கு வரும். ஸோ அப்போது பாய்லிங் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம வாலட்டிலிட்டியை ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும்னா எப்படி வரும்? ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் H2S, பிகாஸ் வாட்டருக்கு வந்து ஹை அப்நார்மல் பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால you can start like this. So H2S, H2SC, H2TE, H2TE இது மாதிரி வரும். Water will be the least volatile. In the of this compound. So இது வந்து இருக்கும். அடுத்தது வந்து acidic character of the hydrates. மூணாவது வந்து acidic character of the hydrates. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் சொல்கிற அந்த பேசிக் கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுட்டேன்னா, எந்த காம்பவுண்டருடைய அசிடிக் கேரக்டராக இருந்தாலும் உன்னால் ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். அசிடிக் கேரக்டர்னா என்ன? இஃப் யூ வாட் இஸ் மீன் பை அசிடிக் கேரக்டர்? இட் ஹேஸ் டு டிசோசியேட் லைக் திஸ். அப்போ தான் அதுக்கு பேர் அசிடிக் கேரக்டர்னு பேர். அதே மாதிரி H2Sன்னு எடுத்துக்கிறோன்னு சொன்னோன்னா, இட் ஷுட் டிசோசியேட் டு H+ and OH-. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லணும்? ஒன்று LOS HOS கான்செப்டை வச்சு இந்த H+ and OH- ஃபார்ம் ஆகணும்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த OH bond உடையணும்னு அர்த்தம். this bond has to break. So இப்போ இந்த bond break ஆகணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? if you want this bond to break, what is the criteria for breaking of this bond? Bond length and depends upon bond enthalpy, depends upon atomic size. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? greater the bond length, lesser will be the bond enthalpy. ஸோ இது நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஹைட்ரஜன், இது ஆக்சிஜன் பாண்டு, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் பாண்டு, ஹைட்ரஜன் OSA, அப்புறம் டெல்லூரியம் and so on. ஸோ OSA
இப்படி வந்துடும் உங்களுக்கு. அப்போ என்ன ஆகிடுறது, bond length increases down the group. Bond length increases down the group. Therefore, bond enthalpy decreases down the group. Bond enthalpy decreases down the group. Therefore, என்ன ஆகும், அப்போ எது உனக்கு அப்போ ஈஸியாக டிசோசியேட் ஆகும். H2TE வந்து பாண்ட் என்தால்பி குறையிறதுனால அசிடிக் கேரக்டர் என்ன ஆகும், அசிடிக் கேரக்டர் வந்து இட் வில் இன்க்ரீஸ் டவுன் த குரூப். அசிடிக் கேரக்டர் increase down the group. Acidic character increase down the group. Okay, so because of the easier dissociation of H2TE due to the, so water will be the least acidic, and H2TE will be most acidic. So இந்த மாதிரி உனக்கு H2S, H2SE and H2TE. So remember, volatility, boiling point, melting point எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா மாலிக்யூல்னுடைய இன்ட்ராக்ஷனை பார்க்கணும். ஒரு ஹோல் மாலிக்யூல் நடுவில் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷனை பார்க்கணும். அசிடிக் கேரக்டர், ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி, ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி, பாண்ட் லென்த், பாண்ட் என்தால்பி இதெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த அந்த காம்பவுண்டுக்கு உள்ள இருக்கிற மாலிக்யூல்ல இருக்கிற அந்த இண்டிவிஜுவல் பாண்டு உடையறதான்றத பார்க்கணும். இதுதான் ரெண்டு விஷயம். ஸோ இதை வந்து நீ பாயிலிங் பாயிண்டோட வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல் இன் ஆன்சரிங் தீஸ் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ். ஸோ நேச்சுரலி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அடுத்தது யூ கேன் சே தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், சேம் லாஜிக். தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த ஹைட்ரேட்ஸ் எப்படி இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம இது அசிடிக் கேரக்டருக்கு சொன்ன அதே ரீசன் தான் உனக்கு வரும். எது வந்து ஈஸியாக உடஞ்சி போகுமோ அது வந்து அதனால அதுக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி தேவைப்படாது. ஸோ therefore OH will be having the maximum thermal stability இருக்கும். Same as above. So this will have the maximum thermal stability and so on like this up to H2TE. H2TE வந்து thermal stability வரும். Again it depends upon the என்ன இதே லாஜிக் தான், the same logic. Due to same reason. So you have to remember this thermal stability. Okay, adhe thermal stability. So reducing character na enna, ability to donate the hydrogen atom. Ability to donate the hydrogen atom nala thirupiyum unakku adhe trend da unakku varum. Okay, same trend da unakku varum. edula vandu unakku nalla donate panna mudiyum, H2TE la da unakku varum. So thermal stability decreases down the group. Acidic character increases down the group. Now let's go. Acidic character increases down the group, and reducing character also. Reducing character enna irudhu, H2TE வந்து நல்லா கொடுக்கிறதுனால H2TE will be very good. So the reducing character also will increase down the group. Okay, same na nee same na confuse பண்ணிக்க போற, same like this. So explanation வந்து அதுதான். Trend நீ கரெக்ட்டா எழுதணும். Trend எப்படி வரும், reducing character increases down the group. Same nu போட்டு confuse பண்ணிக்காத, increases down the group. இது வந்து decreases down the group. Reason ஒன்று தான் எல்லாத்துக்குமே. ரீசன் வந்து எதனால இன்க்ரீஸ் ஆகுது எதனால டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்றது வந்து ஒரே இதுதான் வந்து. ஸோ தட் இஸ் த ட்ரெண்ட்ஸ் இன் தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி, ரெடியூசிங் கேரக்டர், அசிடிக் கேரக்டர், வாலட்டிலிட்டி எல்லாத்துக்கும் சொல்லு சார். ஹைட்ரைட்ஸில் ஏன் சார் வந்து சல்ஃபருக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது ஆக்சிஜன் விட? என்னது கம்மியாக? பாண்ட் அண்ட் வாலட்டிலிட்டி. வாலட்டிலிட்டி ஏன் கம்மியாக இருக்குன்னு கேட்குறியா? எஸ் சார். வாலட்டிலிட்டி கேட்குறியா, பாண்ட் அசிடிக் கேரக்டர் கேட்குறியா? எது கேட்குற? இதுவா? எஸ் சார், ஹைட்ரைட்ஸ். அதான்டா ஹைட்ரைட்ஸில் வாலட்டிலிட்டி கேட்குறியான்ற? ஆமாம் சார். வாலட்டிலிட்டியில் வந்து வாலட்டிலிட்டி இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் இன்டர்மாலிகுலர் இன்ட்ராக்ஷன். இன்டர்மாலிகுலர் இன்ட்ராக்ஷன்னா என்ன? நான் இங்கே காமிச்சிருக்கிற மாதிரி H2S அண்ட் H2S இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன். அது வந்து வாண்டர்வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன். வாட்டருக்கும் நடுவில் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அது. ஸோ யூ ஷுட் ரிமெம்பர் ஒன்லி திஸ் பாயிண்ட். திஸ் இஸ் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இது ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கிறதுனால இது ஸ்ட்ராங் இன்ட்ராக்ஷன் இது. அதனால இந்த இந்த பாண்டு உடைக்கிறதுக்கு நிறைய எனர்ஜி வேணும். நிறைய எனர்ஜி வேணுன்றதுனால அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும்.
பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம், அவ்வளோ ஈஸியாக அது வாலட்டைல் ஆகாதுன்னு அர்த்தம். இது ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட். மித்த எலமெண்ட் எல்லாம் பார்த்தோன்னா சல்ஃபர், செலீனியம், டெல்லூரியம் அதெல்லாம் பார்த்தேன்னு சொன்னேன்னா இந்த ரெண்டு மாலிகுலுக்கு நடுவில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வராது. பிகாஸ் சல்ஃபர் டஸ் நாட் ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். ஸோ H2S அண்ட் H2Sக்கு நடுவில் வரக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன் வந்து வான் டெர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன். H2S இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் H2TE H2TE. ஸோ இதுக்கும் வந்து அதே தான் உனக்கு வரும். ஐ வில் ஆல்சோ புட் தட் ஆல்சோ ஹியர். So you will have H2TE and H2TE. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு மாலிக்யூலுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து வான் டெர் வால்ஸ் forces. So these are all van der Waals forces that exist between them. Now van der Waals force increased due to size. Increased size means increased van der Waals forces. So increased van der Waals force na enna artham, when the van der Waals force is very increased now, intermolecular attraction will be strong. Intermolecular attraction will be strong. Is strong. Strong aayitra enna artham, needs more energy. It needs more energy. Needs more energy. Needs more energy to break. அப்படினா என்ன அர்த்தம், increased boiling point ன்னு அர்த்தம். அப்படினா என்ன அர்த்தம், decreased volatility ன்னு அர்த்தம். Decreased volatility ன்னு அர்த்தம். So இப்போ இங்க என்ன அர்த்தம் உனக்கு, as you go down the group, size of the atom increases. Therefore when the size of the atom increases, boiling point increases, volatility decreases. புரியுதா? இந்த லாஜிக் தான் இருக்கு. This is the logic. This is the logic. This is the logic. So இது ரெண்டு opposite. Boiling point and volatility are inversely related. Greater the boiling point, lesser will be the volatility. Greater the boiling point and volatility will be inversely related. Boiling point and volatility will be inversely related. Okay, so adu ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Then reducing character, thermal stability எல்லாம் அதே மாதிரி தான் வரும். Okay, so அடுத்தது வந்து next வந்து we will see hydrates பார்த்துட்டோம். அடுத்தது வந்து we will see oxides. Oxygenic oxides. So this group 16 பார்த்தனா they form two types of oxides. ஒன்று வந்து EO2 EO3. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், SO2 SO3 அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம். ஸோ ஆக்சிஜனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தேன்னா ஆக்சிஜனில் வந்து EO2ல உனக்கு ஒன்றும் ஃபார்ம் ஆகாது. பிகாஸ் there is only one compound. O3ல வந்து ஆசோன் ஃபார்ம் ஆகிடும் உனக்கு. சல்ஃபரில் பார்த்தீங்கன்னா you will have SO2 SO3 ஃபார்ம் ஆகும். அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அதே தான் வரும். OSA டேப்போ எல்லாத்துக்கும் you will have the same type of வரும். பொலோனியம் அஃப்கோர்ஸ் பொலோனியம் வந்து ரொம்ப லெஸ் ரெடி ஆக்டிவாக இதாகிடுறதுனால அதோட காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம படிக்க மாட்டோம். அது அவ்வளோவா உனக்கு அது ஃபார்ம் ஆகாது ஆக்சைட்ஸ். ஸோ ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன ஆகும், நார்மலாக யூ கேன் ப்ரிப்பேர் லைக் திஸ். ப்ரிப்பரேஷனில் தனியாக கேட்க மாட்டாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் தான் உனக்கு கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ நீ இதை S18 போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணேன்னு சொன்னேன்னா யூ வில் ஹேவ் 8O2 அண்ட் 8O2 போட்டு இது மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கணும். அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல. ஸோ சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து அது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அதாவது SO2 வந்து இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் போத் OA அண்ட் RA. It can act as both OA and RA. And SO2ல வந்து வாட்டர் போட்டால் என்ன வரும் நம்மளுக்கு, இது அன்ஹைட்ரேட் இல்லையா, இது வாட்டர் போட்டால் என்ன வரும், காம்பவுண்ட் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனில் H2SO3 வரும். SO3 வந்தால் என்ன அர்த்தம், இது நார்மல் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் விட ஒரு O கம்மியாக இருக்கு இல்லையா, அதனால இது வந்து ஆசிடாக வரும். தட் இஸ் சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட்னு வரும். அதே மாதிரி SO3ல வாட்டர் போட்டால் என்ன வரும், compound combination reaction la you will have sulfuric acid. So this will be your anhydride
MCQல வரும் இதெல்லாம். which of the following is anhydride for sulfurous acid அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இன் ஜென்ரல் anhydride plus water will give you acid. or acid நம்ம டீகம்போஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் it will produce anhydride and water. வாட்டர் மாலிகுலை ரிமூவ் பண்ண என்ன வரும்? தெர்மல் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் P பிளாக்ல. என்ன whenever you heat ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருந்ததுன்னு சொன்னால் என்ன வரும்? வாட்டர் மாலிகுல் வரும். எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்கோ அவ்வளோ ஆக்சிஜன் வந்துடும். மிச்சம் இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து ஏதிக்கணும், அவ்வளோதான் தெர்மல் டீகம்போசிஷன். ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ சிம்பிளி ரிமெம்பர் சல்ஃபேட் இருந்தால் SO2 SO3 வரும், ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருந்தால் வாட்டர் வரும். ஸோ யூ ஹாவ் டு கோரிலேட் ப்ளஸ் whenever you study anything கோரிலேட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருந்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா உனக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் உனக்கு அது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்த்தேன்னு சொன்னேன்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து யூ வில் ஹேவ் லைக் திஸ். 2 O உனக்கு வரும். ஸோ 2 Oல வந்து இதோட SO2ஓட ஹைபிரிடைசேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்ப? ஹைபிரிடைசேஷன் ஃபார்முலா என்ன? H is equal to half into total valence electron of the central atom. சல்ஃபருக்கு வந்து எவ்வளோ 6 ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் மோனோவேலண்ட் ஆட்டம் சரௌண்டிங் இட். ஆக்சிஜன் வந்து டைவேலண்ட், அதனால் அது வராது. மைனஸ் கேட்டையான் கிடையாது, ப்ளஸ் ஆனையான் கிடையாது. ஸோ தட் வில் பி ஈக்குவல் டு 3 வரும் உனக்கு. 3 வந்ததுன்னா என்ன வரும்? sp2 வரும். sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் வரும். ஸோ sp2னா என்ன வரும்? ட்ரைகோனல் பிளேனார் வரும். ட்ரைகோனல் பிளேனார் மாலிக்யூல். ட்ரைகோனல் பிளேனார் மாலிக்யூல் 3 இருக்கு இல்லையா? ஸோ 3 இருக்கு. 3 மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் போட்டேன்னா 3 மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் போட்டேன்னா என்ன வரும்? நம்பர் ஆஃப் சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் என்ன? 3 மைனஸ் 2. 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா? So 2 oxygen இருக்கிறதுனால you will have one lone pair in the molecule. So you will have one lone pair in the molecule like this. sp2 இந்த மாதிரி வந்துரும். and சல்ஃபருக்கு வந்து எப்படியும் உனக்கு 6 எலக்ட்ரான் இருக்கணும், 6 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? P பிளாக் எதுவாக இருந்தாலும் சென்ட்ரல் ஆட்டம் சுற்றி 4 பாண்டு போடுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்கே 4 பாண்டு போடுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை, இருக்கிறதே 2 ஆட்டம் தான். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு பாண்டை நம்ம இப்படி போட்டுப்போம் இந்த இடத்துல. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஆக்டேட் வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி போடுவோம். ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் சல்ஃபர் ஒரு பை பாண்டு வந்து P5 வச்சு பாண்ட் பண்ண. போன கிளாஸ்லேயே சொன்ன P5னா என்னென்னு. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா P5D5 வச்சு பாண்ட் பண்ணும். ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து if you look at this electronic configuration here of the sulfur இது ரெண்டும் வந்து O2ஓட பாண்ட் ஆகிடும். These 2 unpaired electrons will bind with O. ஸோ மூணாவதாக இருக்கிற எலக்ட்ரான் பார்த்தோன்னா இந்த P இதோட ஒரு சல்ஃபரோட P எலக்ட்ரானும் if you look at 2 sulfur and oxygen, இந்த சல்ஃபரோடைய 3p எலக்ட்ரான், இதோட 2p எலக்ட்ரான், இதோட 3p எலக்ட்ரான், இதோட 2p எலக்ட்ரான், அப்புறம் இதோட 3p எலக்ட்ரான் போட்டு இது எக்ஸைட் ஆகிடும். உனக்கு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது 3d எலக்ட்ரானோட இது கம்பைன் ஆகும்போது தான் இந்த இடத்துல உனக்கு you will have this P5D5 bond will be formed here. ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து உனக்கு ஃபஸ்ட்டு சிக்மா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும், அப்புறம் பை பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும், அப்புறம் யூ வில் ஹேவ் திஸ் P5D5. ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் P5 பை பாண்ட் உனக்கு இங்கே ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அட்டாமிக் லெவலில் எலக்ட்ரானிக் லெவலில் எப்படி நடக்கிறதுன்னு தான் சொல்கிறோம். ஸோ யூ ஹேவ் 2 types ஆஃப் பாண்ட்ஸ் தட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஹியர். ஸோ நேச்சுரலி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கு நம்ம வி கேன் யூ வில் ஹேவ் லோன் பேரை வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் உனக்கு வரும். both of them will have 2 pi bonds with P5 இந்த மாதிரி உனக்கு அது போட்டு வரும் உனக்கு. ஸோ இது ரெண்டு ஸ்வாப் ஆகலாம் உனக்கு. when these two can swap between them like this, if you can swap the P5D5 double bond, you can draw a resonance structure like this. So O இப்படி இருக்கு, இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட், இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு. பட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து if it becomes P5 if it becomes இந்த இடத்துல P5 வந்து இங்கே வந்து P5D5 வந்ததுன்னு சொன்னால் these two are the resonance structures. So look at this is what is getting swapped. முன்னால் ரெசனன்ஸில் வந்து மூவ்மெண்ட் ஆஃப் லோன் பேர்ஸ் இருக்கும், இங்கேயும் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் லோன் பேர்ஸ் தான். எந்த லோன் பேர் மூவ் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து நம்ம இங்கே ரெசனன்ஸ் போடுவோம். ஸோ இஃப் யூ ட்ரா த ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் பொட்டன்ஷியல் என்ன வரும்? சல்ஃபர் வித் 1 லோன் பேர், இந்த பக்கம் ஒரு O, இந்த பக்கம் ஒரு O. ஸோ இங்கே ஒரு பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட், இங்கே ஒரு பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ திஸ் வில் ஹேவ் அ பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர். பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் இதெல்லாம் உனக்கு ஸ்கூல்லேயும் போர்டெலாம் ரொம்ப கேட்க மாட்டேன், என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப உனக்கு தேவைப்படும் உனக்கு. ஓகே, ஸோ ஆக்சைட்ஸ்னுடைய
எல்லா ட்ரெண்டும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸினுடைய அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கும்? அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் நம்ம அதை ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம்? வாட்டர் போட்டு கண்டுபிடிப்போம். வாட்டருக்கே வாட்டர் போட முடியாது. ஸோ இப்போ O3லலாம் வாட்டர் போட முடியாது. ஸோ தேர்ஃபோர் இது வந்து இஃப் யூ லுக் அட் O3 அண்ட் SO3 இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆல் கேசஸ் தட் யூ நோ. ஸோ இப்போ இதில் வந்து அசிடிக் கேரக்டர் பார்த்தோன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? யூ ஆட் வாட்டர் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட். Now if you add water you will get sulfuric acid. You know this is the strongest acid. So அப்போ என்ன? OCTPO. ஸோ இப்போ இதிலலாம் வாட்டர் போடும்போது என்ன ஆகும் உனக்கு? அதில் ஃபார்ம் ஆகிற ஆசிட் வந்து இதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆசிட் உனக்கு. ஸோ டவுன் த குரூப் என்ன ஆகுது? நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகும்? தேர்ஃபோர் நான் மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் தான் ஆசிடாக இருக்கும், மெட்டாலிக் ஆக்சைட்ஸ் வந்து பேசிக்காக இருக்கும் உனக்கு. ஸோ திஸ் வில் பிகம் பேசிக் ஆகிடும் உனக்கு. இப்போ இதில் வாட்டர் போட்டேன்னு சொன்னேன்னா இதில் வந்து H2TeO4 ஃபார்ம் ஆகாது. இன்ஸ்டெட் யூ வில் ஹேவ் TeOH4 ஃபார்ம் ஆகிடும். பிகாஸ் மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால வரும். மெட்டலாய்டு வந்து ரெண்டுமே பிஹேவ் பண்ணும். இட் வில் பிஹேவ். ஸோ இது வந்து ஆம்ஃபோட்ரிக்காக இருக்கும் அது. ஸோ திஸ் வில் பி ஆம்ஃபோட்ரிக், this will be acidic, this will be amphoteric. கீழே போக போக பேசிக் அண்ட் மோர் பேசிக்னு ஆகிடும். ஸோ பி பிளாக்ல அப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டவுன் த குரூப் நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் டிக்ரீசஸ் ஆர் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ். தேர்ஃபோர் அசிடிக் கேரக்டர் டிக்ரீசஸ் ஆர் பேசிக் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் டவுன் த குரூப். ஸோ இந்த லாஜிக்கு தான் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சொல்லு சார். இது ஆக்சைட்ஸ்க்கு மட்டும் தானே சார்? எது? ஆமாம், ஆக்சைட்ஸுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி வரும். ஏன்னா பிகாஸ் அதோட ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அந்த ஆசிட்னுடைய அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இந்த மாதிரி வரும் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ட்ரெண்ட். ஓகே. ஸோ ஒரு இதுலேயும் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வருவோம். ஸோ அப்போ என்ன வரும்? ஏற்கனவே வந்து ஒரு ஆக்சிஜனில் ஒரு பி இருக்கிறதுனால P5 வரும். மற்ற ரெண்டும் P5D5 வந்துடும். மற்ற ரெண்டும் வந்து P5D5 கூட இந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ இந்த P5D5 தான் நம்ம ஸ்வாப் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நம்ம. ஸோ 3 இருக்கிறதுனால we can keep swapping this 3 times. We can keep swapping this 3 times in 3 different positions. 3 different positionsல நம்ம இதை ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம். அப்போ you will get 3 resonance structures. 3 resonance structures எப்படி? ஸோ முதல்ல வந்து நீ ஏதாவது ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோ. இந்த இடத்துல இது வச்சுக்கோ. இந்த இடத்துல இது P5D5 இருக்கு இல்லையா? இல்லை இது வேண்டாம், பதில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆடாக இருக்குல்ல, இதை வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல. ஸோ முதல்ல P5 இங்கே இருக்கு. அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதை வந்து இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம். P5 போட்டுக்கலாம். அப்புறம் எங்கே போட்டுக்கலாம்? இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம். P5 போட்டு. ஸோ இஃப் யூ ட்ரா லைக் திஸ் then you will have 3 different resonance structures. ஸோ ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் வரைஞ்சோம்னா எப்படி இருக்கும்? ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் வில் பி மூணுத்துக்குமே வந்து பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர் வந்துடும். யூ வில் ஹேவ் பார்ஷியல் டபுள் பாண்ட் கேரக்டர். therefore all of them will have equal bond length. ஸோ இதை வந்து உனக்கு those of you யாருக்கு கிளியராக இல்லையோ நான் திருப்பி ஒரு தடவை இங்கே போட்டு காட்டுறேன். சல்ஃபரில் வந்து ஸோ யூ வில் ஹேவ் 3s, அப்புறம் 3p இங்கே இருக்கும், அப்புறம் 3d இங்கே இருக்கும். 1 2 3 4 இருக்கும். ஸோ 3s 3p 3d இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸைட் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி வந்துடும். எல்லாத்துலேயுமே உனக்கு வந்துடும் இந்த இடத்துல. ஸோ இது என்ன ஆகும்? இந்த 3 எலக்ட்ரான் சேர்ந்து sp2 ஃபார்ம் பண்ணிடும். sp2 பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும். இது வந்து சிக்மா பாண்ட் ஆகிடும் உனக்கு. ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் சிக்மா பாண்ட். வந்துடும். 3 சிக்மா பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும். 3 ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து 3 சிக்மா பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ இது வந்து இந்த ஒரே ஒரு P இருக்கு இல்லையா? இந்த Pயும் இன்னொரு இது கூட சேர்ந்து ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து P5 பண்ணும். இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்ணும்? P5D5 பாண்ட் பண்ணும். P5D5 ஏன்னா டி ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் கூட பண்ணுறதுனால இதில் ஃபார்ம் ஆகிற பை பாண்ட் வந்து இந்த மாதிரி வரும். ஸோ all trioxides will be acidic in character. Okay. So அது வந்து oxides உனக்கு. Then you will have halides.
halides of the group 16, OSA-TAPO. OSA-TAPO வந்து you will have mostly they form dihalides. They form dihalides. அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆக்சிஜனில் பார்த்தோம் இல்லையா, O2 F2 பார்த்தோம். அதே மாதிரி சல்ஃபருக்கும் வந்து S2 F2 ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ மோனோவில் இந்த மாதிரி இருக்கும். டைஹாலைட்ஸ், டெட்ராஹாலைட்ஸ் அண்ட் ஹெக்ஸாஹாலைட்ஸ். ஏன்னா கீழே போக போக டி ஆர்பிட்டல்லாம் வர்றதுனால இந்த மாதிரி வரும். ஆக்சிஜன் டைஃப்ளோரைடு, ஆக்சிஜன் ட்ரைஃப்ளோரைடு, இதெல்லாம் நம்ம வந்து குரூப் 17 பார்ப்போம். அதனால் இதை கொஞ்சம் நல்லா இதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல Br2 O, SF2 SCl2 இதெல்லாம் வந்து டையில் வரும் உங்களுக்கு. டெட்ராஹாலைடில் வந்து you will have SF4 SCl4 SCF4 இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். ஹெக்ஸாஹாலைடில் வந்து SF6. ஸோ ஹெக்ஸா ஏன்னா பிகாஸ் remember halogens வந்து they are very good oxidizing agent. all halogens are very good oxidizing agents or good oxidizing agents. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அது நீ எந்த எலிமெண்ட் கூட நீ அதை போட்டேனாலும் அது வந்து அதை ஸ்ட்ராங்காக ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடும். ஆக்சிடைஸ் பண்ணிட்டுனா என்ன அர்த்தம், நல்லா ஆக்சிடைஸ் பண்ணணும்னா it will take them to the highest oxidation state. ஸ்டேட்டுக்கு அதை எடுத்துன்னு போயிடும். ஸோ you will have highest oxidation state. சல்ஃபர், செலீனியம், டெல்லூரியம் இதெல்லாம் போட்டால் எந்த எலிமெண்ட் கூட போட்டேனாலும் since they are a very good oxidizing agent, they will oxidize all the element to their highest oxidation state. Therefore hexahalides பார்த்தோன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து hexahalides ஃபார்ம் பண்ணும். டெட்ராவும் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் நல்லா ஃபார்ம் ஆகும். டை கொஞ்சம் சுமாராக ஃபார்ம் ஆகும். மோனோ ரொம்பவே கம்மியாக தான் ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், செலீனியம் மட்டும்தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ ஹெக்ஸாஹாலைட்ஸில் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டெபிலிட்டி வந்து LOS HOS கான்செப்ட் வச்சுட்டு நம்ம சொல்லணும். LOS HOS கான்செப்ட் என்ன, OSA-TAPO வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், 1s2 2s2 2p4 பார்த்தோம் இல்லையா, +4 +6 LOS HOS. ரிமெம்பர் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், ஸ்டெபிலிட்டி வந்து you have to apply LOS HOS கான்செப்ட் வச்சுன்னு சொல்லணும். +4 +6. So +4 stability increases down the group. +4 stability increases down the group. +6 stability decreases down the group. So decreases down the group na enna agum, which will be more stable. If you take SF6 SCF6 OSA-TAPO oxygen form பண்ணாது. why oxygen does not form hexafluoride? ஆக்சிஜன் சம்பந்தமாக எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து அனோமேலஸ் பிஹேவியர்னு ஆன்சர் எழுதிடலாம் சிம்பிளாக. அனோமேலஸ் பிஹேவியரில் இங்கே என்ன வரும், ஸ்மால் சைஸு சொல்லலாம், பட் தட் ஃப்ளோரினும் ஸ்மால் சைஸ் தான். அப்போ என்ன வரும், 6 ஃப்ளோரின் அகாமடேட் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கு எலக்ட்ரான் அகாமடேட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு இடம் இல்லை. ஸோ தேர் இஸ் நோ டி ஆர்பிட்டல். ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டல்னால உனக்கு இங்கே இது ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ இங்கே வந்து இப்படி வேணா நீ எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் வை ஆக்சிஜன் டஸ் நாட் ஃபார்ம் hexahalides. So in anomalous behavior. Anomalous behavior na absence of d orbitals. நால அவனுக்கு அது வராது. ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்கும், as I told you, இது வந்து highest oxidation stateல இருக்கு. இது -6, இது +6 இருக்கு. Higher oxidation state stability decreases down the group. Lower oxidation state stability increases down the group. So நம்ம இதை எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இது ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால, எது TeF6 ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால it can undergo hydrolysis easily. ஸோ இப்போ இதில் SF6 போட்டோம்னா ஹைட்ராலிசிஸ் பார்த்தலாம். தட் இஸ் ஹைட்ராலிசிஸ். ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும், ஸ்டெபிலிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்கும். ஸோ இது வரும்போது என்ன ஆகும் உனக்கு, சப்போஸ் நம்ம இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோ, H2TeO6 + HF.
இந்த மாதிரி வரும் இந்த இடத்துல. SF6 வந்து it will not get hydrolyzed. SF6 வந்து poor hydrolysis. Poor hydrolysis. Why? Because thermally more stable. Because more thermal stability. More thermal stability. Stability நாலும் ஒன்று தான், thermal stability நாலும் ஒன்று தான். Because whenever we want to check the stability of any compound, we will heat the compound and see whether it is breaking or not அப்படின்னு. அதோட இதை நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம். This is due to inert pair effect. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த அதையும் நீ ஆன்சரில் எழுதும்போது எழுதணும். Due to inert pair effect. Due to inert pair effect. So this is what you have to remember. So SF6 will undergo poor hydrolysis. இதுக்கு நீ இன்னொரு ரீசன் என்ன சொல்லலாம்னா, சல்ஃபர் வந்து இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதில் 1 2 3 4 5 6. See, all the fluorine atoms surrounding this will be like this. So it is tightly packed. So it is tightly packed. So இது tightly packed இருக்கிறதுனால when we add water, water cannot penetrate this. Tightly packed இருக்கிறதுனால water can't attack this. Okay, so water can't attack this, therefore it does not undergo hydrolysis. SF6 does not undergo hydrolysis. நீ அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கூட நீ கொடுக்கலாம் அந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதுக்கு ஷேப் எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் படிச்சிருக்கிறதுனால நம்ம இதை எழுதிக்கலாம். ஸோ SF4 மறுபடியும் என்ன, அதே ஃபார்முலா, H is equal to half into total valence electron of the central atom 6 plus number of monovalent atoms 4 minus cation plus anion. So that will be equal to 5. 5 இருந்தால் என்ன வரும், sp3d. So is equal to 5. 1 plus 3 plus 1 is equal to 5. And அப்போ எவ்வளோ இருக்கு, 5 minus number of surrounding atoms எவ்வளோ, 4 இருக்கு. Therefore 1 lone pair will be there. So sp3d வந்தால் என்ன வரும், sp3d வந்தால் trigonal bipyramidal வரும் உனக்கு. trigonal bipyramidal வரணும் உனக்கு. ஸோ sp3 3 1 4 1 5 வரணும். ஸோ யூ வில் ஹேவ், ஸோ எப்போவுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ட்ரைகோனல் பைபிரமிடலில் லோன் பேர் வந்ததுன்னு சொன்னால் அது ஈக்குட்டோரியல் பொசிஷனை தான் ஆக்குபை பண்ணிக்கணும். இட் வில் ஆக்குபை தி ஈக்குட்டோரியல் பொசிஷன் லைக் திஸ். ஸோ யூ வில் ஹேவ் லைக் திஸ் எஃப் எஃப் எஃப். ஆக்சுவலி நம்ம இந்த பாண்டெல்லாம் வரையக்கூடாது, பட் ஆக்சுவலாக இப்படி தான் வரையணும். அது யூ ஷுட் நாட் ட்ரா பாண்ட் பிட்வீன் த எஃப்எஃப் பாண்டெல்லாம் உனக்கு வராது, இந்த மாதிரி உனக்கு வரும். ஈக்குட்டோரியல் பொசிஷனில் தான் பாண்ட் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணோம்னா, if you rotate this molecule, then you will see that double lone pair will not contribute to the shape of the molecule. Therefore you will have like this. So you will have a seesaw type of shape. Seesaw type of shape lo unakku varum. So this is how you predict the shape of the molecule using the hybridization. அதே மாதிரி இப்போ SF6க்கு போட்டேன்னா என்ன வரும், SF6க்கு போட்டேன்னா என்ன வரும், H is equal to, hybridization is equal to half into total valence electron of the central atom 6, number of monovalent atom 6 minus cation plus anion. போட்டேன்னா எவ்வளோ வரும், 12/2 வந்து 6 வந்துடும் உனக்கு. 6 வந்ததுன்னு சொன்னால் என்ன வரும், sp3d2 வந்துடும். ஸோ 1 plus 2 plus 3 is equal to 6 வந்துடும். ஸோ sp3d2 தான் என்ன வரும் உனக்கு, octahedral வரும் உனக்கு. ஸோ ஸ்கொயர் பைபிரமிடல் வரும். யூ வில் ஹேவ் ஸ்கொயர் பைபிரமிடல். அகெயின் இந்த மாதிரி போடுறதுல வந்து பாண்ட் பிட்வீன் சல்ஃபர் வராது. ஸோ இங்கே வந்து நான் 6 minus 6 போட்டேன்னா அதோ 0 லோன் பேர் இருக்கும் உனக்கு, நோ லோன் பேர். ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து உனக்கு ஃப்ளோரைடு வந்துடும். All the 6 positions will be occupied by the fluoride. But நம்ம வரையும் போது இந்த மாதிரி தான் வரையணும். 1 2 3 4 5 6. Sulfur hexafluoride will be octahedral in shape. Octahedral or square bipyramidal. Octahedral or square bipyramidal. So chemical bonding la nalla ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Those who are forgotten and confused, please go and watch my videos in the YouTube on chemical bonding. அதில் ஹைபிரிடைசேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் நான்.
So you have to remember this. Okay, so seesaw geometry, you can say seesaw geometry or octahedral geometry, square bipedal, எந்த மாதிரி வேர்ட் வேணாலும் நம்ம அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ப்ரெடிக்ட் த ஷேப் ஆஃப் த மாலிக்யூல். ஸோ ஹைட்ராலிசிஸும் நம்ம பார்த்துட்டோம், ஷேப்பு பார்த்துட்டோம், அது ரெண்டு தான் உனக்கு அதில். ஸோ ஹைட்ராலிசிஸ் அண்ட் ஷேப்பு தான் வந்து உனக்கு வரும். அண்ட் SF6 SCl6லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் தே கேன் ஆக்ட் அஸ் அ குட் என்ன சொல்கிறது ஃப்ளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட்டாக உனக்கு அது தே கேன் ஆக்ட் அஸ் யூசேஜில் வந்து கேட்பாங்க அவங்க. அடுத்தது வந்து அனோமாலஸ் பிஹேவியர். வில் ஹேவ் அ குவிக் ரஷ் த்ரூ ஆஃப் அனோமாலஸ் பிஹேவியர். நம்ம ஏற்கனவே அதை பார்த்துட்டோம். நம்ம இருந்தாலும் ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் நம்ம தனித்தனியாக பார்த்தோம்னா யூ வில் ஹேவ் அ பெட்டர் ரிவிஷன் ஆஃப் த டாபிக். அனோமாலஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ஸோ அனோமாலஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் என்ன? ஸ்மால் சைஸ். It is due to small size. Where an anomalous behavior, increased electronegative character. Where an increased ionization enthalpy, highest ionization enthalpy. அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? absence of d orbital. absence of d orbital. அந்த குரூப்லேயே வந்து இது மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ணோம்? ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் மட்டும்தான் p5 பாண்டை பண்ணோம். அதாவது p5d5 பண்ண முடியாது இதால். இட் கேனாட் ஃபார்ம் p5 பாண்டை வந்து இதால் பண்ண முடியாது, இதுதான் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி யூ கேன் ஹேவ் நிறையா யூ கேன் கீப் ஆன் டெல்லிங் நேச்சர் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸு வச்சுட்டு நம்ம இதில் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஹைட்ரைட்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஆக்சிஜனுடைய ஹைட்ரைடு அதாவது வாட்டர். மற்ற எல்லா ஹைட்ரைடும் அசிடிக்காக இருக்கும், இது மட்டும் நியூட்ரலாக இருக்கும். திஸ் வில் பி ஒன்லி நியூட்ரலாக இருக்கும். அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் நேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் நேச்சர் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து பேராமேக்னெட்டிக். ஆக்சிஜன் வந்து பேராமேக்னெட்டிக். ஸோ இந்த பேராமேக்னெட்டிக் அண்ட் டயாமேக்னெட்டிக்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது. அதையும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை திருப்பி நான் சொல்கிறேன். ஸோ வென்எவர் யூ ஹேவ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ், ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னால் தட் வில் பி diamagnetic. If the molecule contains even number of electrons, is diamagnetic except oxygen. Except oxygen. இது மட்டும் எக்ஸெப்ஷன் வரும், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அண்ட் if everything is odd number of electron இருந்ததுன்னு சொன்னால், odd number of electron இருந்ததுன்னு சொன்னால் that will be paramagnetic in nature. That will be paramagnetic in nature. Say for example, suppose if you have O2 minus, O2 plus, O2 2 minus, O2 2 plus. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? இதில் வந்து 17 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். 16 + 1 17. இங்கே 16 - 1 15. இங்கே 16 + 2 18. இங்கே 16 - 2 14 வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கும்? திஸ் வில் பி 17 will be paramagnetic in nature, 15 will be paramagnetic, 18 will be diamagnetic, 14 will be diamagnetic. சப்போஸ் இதில் உனக்கு வந்து இன்னொன்று நான் இந்த இதுவும் கொடுக்குறேன், O2வும் கொடுத்தேன்னு சொன்னேன்னா O2வில் வந்து உனக்கு என்ன வரும்? 16 வரும். You have to be careful. This will be paramagnetic. This will be paramagnetic. Okay, so this is how you identify the paramagnetic and diamagnetic nature of superoxide, peroxide, suboxide அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை we have to find out. Okay, ஆக்சிஜனுக்கு வரும் அந்த இடத்துல. Okay, so I will stop here. Next classல வந்து